대학교 데이비드입니다. 오늘은 부동산 라이센스 코스 이제 4편, Chapter 4. 우리가 이제 그 라이센스 코스를 진행하는데 이 교과서를 가지고 Real Estate Fundamentals, 워싱턴주 Fundamental 코스 60시간 하고 그리고 이제 Practice, 실무에 관한 코스가 30시간이 따로 있습니다. 이거를 하셔야지만 라이센스를 볼 수 있는 자격이 생깁니다. 그래서 오늘 제목은 Chapter 4, The Acquisition and Transfer of Title. 여기서 Acquisition이라는 말은 매입하다, 구입하다라는 뜻입니다. 근데 이 Acquisition이라는 말이 있으면 그 꼭 구입만 하는 게 아니라 셀러도 있겠죠. 이 transaction, 즉 거래를 하는 과정에서의 매입과 소유권이 transfer of title, 여기서 title이라는 말은 폰트에서 이 타일 매치라는 그런 뜻하고는 이제 다릅니다. 이거는 소유권, 부동산에서는 이 소유권을 얘기합니다. 그래서 매입과 소유권 이전에 관한 내용을 오늘 커버합니다. 자, 여기에서 이제 voluntary alienation, 이 말은 자진적으로 alienate란 말은 처분하다라는 뜻입니다. 그러니까 자진적으로 alienation 한다는 말은 부동산은 이제 매매를 하게 되면은 거의가 이제 자진적으로 매매를 하는 거죠. 페이지가 교과서에는 48페이지입니다. Requirement for valid conveyance, 유효하게 컨베이어가 되기 위해서 요구 조건은 이러한 그 용어를 이해를 하셔야 됩니다. 자진적으로 할 때에 grantor라는 말, 그 다음에 grantee, consideration. 이 말은 grantor에 이렇게 OR이 붙었습니다. 그 말은 뭔가면은 이 양도를 할 때 원매자, 그러니까 셀러를 얘기하겠죠. grantor, grant하다. It must have a legal existence, be of lawful age, and be legally competent to convey title to real estate. lawful age라는 말은 이제 성인이 돼야 되겠죠. 그리고 이 인생이 난 사람이나 그 코트에서 어떤 그 incompetent 판정을 받은 사람은 그랜토가 그저 판매자가 될 수가 없습니다. 그리고 나중에 그렇게 되더라도 그걸 인정을 받지 못하죠. grantee는 이 받는 사람입니다. grantee. So a readily identifiable receipt of the deed. 그래서 consideration이라는 말은 이제 고려하다라는 말을 우리가 흔히 생각하기 쉬운데 여기서는 부동산은 여기서 고려하다는 말이 아니고 something of value, 뭔가의 가치가 부착이 돼야 된다. consideration. It's something usually stated in dollar, money입니다. That must be given in exchange for the property. property를 교환하는데 그 뭔가의 가치가 교환이 돼야 된다. 즉 돈을 주고 구입을 해야 된다. 그런 뜻입니다. 그래서 만약에 누구한테 그 property를 이 alienate 처분을 할 때 혹은 받을 때 그때의 달러를 정합니다. 그 어마운트를 보통 이게 그 voluntary는 문제가 없는데 누구한테 그거를 예를 들어서 related party가 property를 양도를 할 때에 그때도 이 consideration이 들어가야 됩니다. 그래서 무슨 얘기인가? something of value가 exchange 돼. money가 transfer가 돼야 된다. 그래서 어떤 때는 그 token value로 그 $1를 이제 매기기도 합니다. 그래서 voluntary alienation에서는 grantor, grantee, consideration 이 세 가지가 그 있어야만 valid한 conveyance가 된다는 것을 알 수 있습니다. 그리고 계속해서 이 grantee, grantor, grantee가 있는데, 근데 이 과정에서 이 paper, document, 서류가 이제 있겠죠. 그 서류에서 그 서류가 이제 여러 가지가 있습니다. 이제 우리가 앞으로 커버를 하지만은
grant deed도 있고 warranty deed도 있고 뭐 등등 여러 가지 이 양도 증서가 있는데 이러한 증서에 뭐가 나와야 되는가 하면은 granting clause 즉 grant 양도했다는 그런 문장이 words of conveyance가 나와야 됩니다. words that state the grantor's intention to convey the property at this time. 그 다음에 이제 habendum clause라는 말이 있습니다. 이 habendum clause는 이 교과서에 나오는 거는 50페이지입니다. 이 habendum clause는 이제 두 번째 나오죠. 이 habendum clause라는 것은 물권을 인정한다. 즉 그 안에 뭔가의 something of value가 to have and to hold. 그래서 여기에서는 enjoyed by the grantee, such as a fee simple, life estate, or easement. 지난 과에서 우리가 이제 커버한 게 fee simple이라는 것은 이 소유권을 가지고 있는 형태에서 가장 큰 절대적인 소유권이라는 것을 우리가 공부를 했었습니다. life estate라는 말은 누구를 상대로 해서 아니면 자기나 아니면 뭐 누구든지 기준으로 해서 그 사람이 살아있는 동안에 소유권이 있는 것을 life estate라고 그랬죠. or easement라는 말은 사용권을 말합니다. 그러면 이러한 fee simple, life estate, or easement이 transfer가 됐을 때 이러한 것을 물권을 인정을 한다라고 하는 것이 habendum clause입니다. 그래서 차트에 다시 나온 것처럼 definition or explanation of the extent of ownership. 여기서 extent of ownership은 소유권 형태가 fee simple이다. 아니면은 life estate다. 아니면 easement다 하는 그걸 구체적으로 나와야 된다는 얘기입니다. 그래야지만 이 valid conveyance 양도가 되는 거예요. 그리고 이러한 alienation 처분해서 이러한 grantor가 grantee에게 이 부동산에 관한 소유권을 줄 때에 리밋을 할 수가 있습니다. 제한을 할 수가 있다는 얘기죠. Interest in the property being conveyed is specified. 그리고 항상 이것이 legally valid 하기 위해서는 legal description, 즉 legal description의 지난 과에서 세 가지 방법이 있다 하는 것을 우리가 커버를 했었습니다. legal description이 property에 대한 주소뿐만이 아니라 그리고 parcel number, 즉 assessor's parcel number뿐만 아니라 adequate description of real estate being conveyed 이런 것이 나와야지만 유효한 처분이 된다는 것을 알 수가 있습니다. 계속해서 유효한 conveyance 양도가 되기 위해서는 exception and reservation, 그 exception 이라는 말은 이제 예외 조항이 있는 거죠. subject to라는 것은 뭐뭐에 대해서 그는 exception이다 라고 subject to를 다룰 수가 있습니다. 그래서 subject to는 specific notations of any encumbrances. 여기서 이제 encumbrance란 말이 이제 어려운 말인데 지난번에 커버를 했었죠. 이 말은 모든 재산권에 영향이 되는 부정적인 요소, 거기에는 이 money, lien하고 관련된, 즉 money하고 관련된 부정적인 요소도 있고 non-money도 있었습니다. 그래서 전부 다 합해가지고 encumbrance라고 불렀죠. Reservations or limitations that affect the title being conveyed. 그리고 유효하기 위해서는 grantor가 사인을, signature를 해야 됩니다. The signatures of all grantors or legal representative via power of attorney. 이 power of attorney란 말은 위임장이죠. 위임장. 위임장을 받은, 위임을 받은 사람을 attorney in fact라고 불러죠. attorney in fact은 위임장을 받은 사람. 그 다음에 power of attorney는 위임장. 그래서 위임장을 받으면은
이 legal representative가 되는 거죠. 그래서 이 grantor가 셀러 본인이 될 수도 있고 power of attorney가 될 수도 있습니다. 이러한 valid sign을 받아야 됩니다. 그 다음에 requirement for acknowledgement. acknowledgement이라는 말은 그 사람이 틀림없는지 인정을 받아야 된다 얘기입니다. 그 인정을 받으려면 어떻게 하는가 하면 쉽게 얘기해서 공증을 받아야 됩니다. 이 공증은 notary public이 이 notary process를 해서 그 사람이 틀림없다. notary public에서 앞에서 사인을 해서 그것이 틀림없다. notary가 사인을 하게 됩니다. 그래서 이런 valid alienation에서는 모든 이 voluntary alienation에서는 꼭 공증을 받아야 된다는 것을 알 수가 있습니다. Delivery and acceptance. 이 grant deed 아니면 warranty deed에서 소유권 용서를 받았다 하더라도 그를 그냥 가지고 있으면은 효력이 없습니다. 이를 delivery를 해야 되고 acceptance를 가져야 됩니다. 그 얘기는 보통의 경우에서는 이 등기를 또 하게 되죠. 이 county에 가면은 recorder's office가 이제 있는데 거기에 등기 절차를 받게 됩니다. 그래서 actual delivery by the grantor and actual implied acceptance by the grantee. 만약에 그 acceptance가 이게 이루어지지 않으면은 이러한 그 deed 아니면은 그 grantor하고 grantee의 모든 그 과정에서 소유권에 관한 처분이나 소유권의 양도가 이루어지지 않습니다. 계속해서 execution of corporate deed. 이번에는 개인이 아니라 이 법인체에서의 그 deed에 대해서 알아보겠습니다. Conveyance of property by this legal entity. 이 말은 우리 이제 사람들은 개인이죠. 개인인 person입니다. 이 corporate 주식회사도 이 legal entity이기 때문에 person으로 간주가 됩니다. 그래서 corporate도 이 deed를 이 셀러 측 편의대로 간주해서 이 모든 과정을 conveyance를 양도를 할 수가 있습니다. 그래서 conveyance by proper resolution of the board of director. board of director라는 것은 이사회를 얘기하는 거죠. 그 이사회에서 이 결의사항을 resolution paper를 만들어서 그 누구를 임명을 하게 됩니다. 이 사람이 이 회사의 대표자다. 이 사람이 이거를 사인할 수 있는 권리가 있다. 그렇게 해서 회사에서부터 resolution을 받아서 그거를 사인을 하고 공증을 받게 됩니다. 그래서 these can be signed. 여기는 뭐라고 되는가 하면 중요한 말은 authorized officer. officer는 거기에서 그 proper resolution을 받은 사람이 사인하는 거죠. 그리고 corporate seal affixed to the conveyance. corporate seal을 한다는 얘기입니다. 자, 계속해서 types of deed에 대해서 알아보겠습니다. 이거는 교과서의 figure 4.2에 나오는 내용입니다. 자, 4.2는 페이지가 54에 있습니다. 그 샘플 디드가 이제 쭉 나열이 되어 있는데 교과서가 없으신 분들은 좀 답답하겠죠. 이 코스에 등록하신 분들은 다 교과서를 가지고 계십니다. 샘플 디드에 보면은 여기에 워런티 디드도 있고 스페셜 워런티 디드도 있고 퀵 클레임 디드도 있습니다. 이건 이제 하나하나 설명을 하겠습니다. 보통 워싱턴 주에서는 워런티 디드를 사용합니다. 그리고 캘리포니아 주에서는 그랜트 디드를 이제 사용해요. 주마다 조금씩. 근데 내용은 비슷합니다. 근데 그 내용이 이제
뭐가 있나 하면은 warranty deed는 its greatest protection. warranty를 이제 주는 거죠. covenant of ceasing, covenant against encumbrances, covenant of quiet enjoyment, covenant of further assurance, covenant to warranty forever. 이런 역할을 이제 한다 이겁니다. 그래서 covenant of ceasing이라는 말은 grantor warrants that grantor is the owner of the property and has the right to convey title. 그 사람이 진정한 ceasing, 그 진정한 그 셀러다 하는 것을 보장해 주는 거예요. 그 다음에 covenant against encumbrances. encumbrance라는 말은 모든 부동산 권리에 부정적으로 작용하는 모든 것. 거기에는 money도 있고 non-money도 있었습니다. So property is free from liens or encumbrances except those specifically stated in the deed. 그 말은 여러 그 모기지가 잡혀 있으면 모기지가 거기서 다 폐업을 해야 되겠죠. 그리고 그 외에 뭐 개인적으로 그 저치먼트가 있으면 아직 그 저치먼트가 프로퍼티에 남아있기 때문에 그걸 다 해결을 폐업을 해야 됩니다. 그리고 그 외에도 프로퍼티 텍스라든지 그 사람이 가진 모든 오블리게이션 이런 것들 인컴브런스로부터 깨끗하다 하는 것을 보장해 줘야 됩니다. 그 다음에 covenant of quiet enjoyment. Title is good against the third party who might attempt to establish a superior title. 어느 경우에는 부부가 살다가 이제 이혼을 했어요. 그러면은 그 이혼을 할 때 그 여러 가지 그 프로퍼티가 완전히 그 50%, 즉 half에 대한 인트레스트가 아직 그 해결이 안 돼 있는 경우도 있습니다. 이런 경우에는 모든 거를 다 클리어하게 해주는 그런 그 워런티를 주는 게 warranty deed입니다. 그 다음에 covenant to warranty forever. If the title fails in the future, the grantor will compensate the grantee for loss. 근데 대부분 이 loss에 대해서 그 compensate를 하는 거는 이제 우리가 앞으로 다음 계속 커버를 하겠습니다만은 이 title 소유권에 관한 보증 보험을 이제 들게 됩니다. 그래서 소유권에 관한 보증 보험에 관한 그 보험 회사에서 이거를 셀러가 들어가지고 해주기 때문에 그 바이어로서는 워런티가 있다 하는 것을 알 수가 있습니다. Types of deed는 지난 스크린에서 나온 것처럼 warranty deed가 있고요. 다음에 special warranty deed가 있습니다. 그 grantor warrants only that the property was not encumbered during the term of grantor's ownership. 다음에 grant deed는 to implied warranty. grant deed는 주로 이 워싱턴주에서는 사용하지 않습니다. 워싱턴주는 이 warranty deed를 사용하고요. 아까도 얘기한 것처럼 캘리포니아주에서는 grant deed를 사용하는데 이 grant deed는 grantor has the right to convey the property stated in the deed. Grantor has not encumbered any party except as noted in the deed. 그게 이제 grant deed를 사용합니다. 그 다음에 그 deed라는 거는 소유권 증서를 얘기한다고 했어요. Types of deed. 소유권 증서를 셀러가 바이어한테 그걸 트랜스퍼 양도를 할 때 warranty deed도 있었고 그다음에 아까 나온 것처럼 grant deed도 있었어요. 근데 여기에서 bargain and sale deed는 이 경우에는 상당히 스페셜한 소유권 증서입니다. 이거는 어느 경우에 쓰는 건가 하면 contains no rear warranty, warranty가 없어요. Only implies that grantor holds title and the possession of property. Little or no recourse for grantee. 이런 경우에는 예를 들어서
모게지를 페이를 못 해가지고 렌더 융자 회사가 그를 take it back, foreclose를 했어요. foreclose를 했을 때 그때 사람들이 많은 경우에 warranty deed가 있는 걸로 간주를 하는데 그렇지 않습니다. 그래서 foreclosure sale을 할 때는 그때는 렌더에서 deed를 줄 때 warranty deed를 주지 않고 바로 bargain and sale deed를 줍니다. 그래서 bargain and sale deed는 그러니까 그 뒤에 있는 그 warranty가 없는 거죠. 그리고 이 외에도 많은 다른 경우에 이 bargain sale deed는 bankruptcy를 할 때 그 bankruptcy 한 property가 trustee 즉 bankruptcy에 대한 이 관제인한테로 넘어갔을 경우에 관제인이 주는 deed는 bargain and sale deed입니다. 그러니까 warranty가 없는 거죠. 그럴 때는 그 타이틀 인슈런스가 받을 수가 있는지 확인을 하셔야 돼요. 그 뒤에 warranty가 없기 때문에. 그래서 모든 것을 확인 절차를 가지셔야 됩니다. 다음 quick claim deed는 이거는 포기에 대한 quit 한다는 말은 포기한다는 말이죠. 그래서 누가 자기의 권리를 quit해서 양도를 하는 거예요. 그러니까 예를 들어서 이 워싱턴주는 이 community property state예요. 그러니까 부부가 결혼했을 때 취득한 모든 프로퍼티는 부부 공동 재산입니다. 그런데 그 혼자서만 이 타일을 소유권을 가지고 있기를 원하는 경우에는 한 사람이 quick claim deed를 해야만 됩니다. quick claim deed를 하면은 반반이 아니고 100%를 한 배우자가 갖게 되는 거죠. 아니면 이제 뭐 이혼을 했다든지 아니면 두 사람 이상이서 그 프로퍼티를 홀더를 하고 있을 경우에 한 사람이 포기 증서를 해서 등기를 해주게 되면은 그 타일의 소유권이 이쪽으로 넘어오게 되는 겁니다. Quick claim deed. It conveys whatever interest the grantor may have had when the deed is delivered. Least protection of any deed. 이거는 protection이 없어요. Often used to cure cloud on the title. 여기서 cloud on the title이라는 말은 소유권 증서에서 그림자가 졌다라는 게 아니고 이 소유권에 뭐든지 영향이 될 수 있는 모든 거를 얘기합니다. 다음에 types of deed에서 이제 계속 나옵니다. 야, 여기 deed에서 자, page 55입니다. 55페이지에 예. deed and trust. 근데 여기서 이제 그 혼동을 하기가 쉬운데 trust deed하고 deed in trust하고는 다릅니다. 자, 다시 한번 반복합니다. deed in trust는 trust deed하고 달라요. trust deed는 앞으로 이제 융자를 공부할 때 담보 증서에 관해서 그때 공부를 자세히 하겠습니다. 여기서 deed in trust라는 말은 여기서 trust라는 말은 신탁을 얘기합니다. 그러니까 신탁에 관해서 소유권 증서를 얘기하는 거예요. 이때는 used to establish a living trust or land trust. 이 living trust라는 말은 누가 자기 재산이 있는데 그거를 그러니까 estate 즉 자기가 가지고 있는 유산이라는 말은 사람이 살다가 이제 자기가 사망할 경우에 그 프로퍼티가 어떻게 승계가 되느냐 하는 거를 이 신탁으로 만들어 놓는 겁니다. 그래서 living trust는 이 글자 그대로 얘기하면은 살아있는 신탁이다 그렇게 얘기하는데, 근데 그렇게 번역하지 않고 우리가
리빙 트러스트에 관한 그 내용은 제가 그 유튜브에 아주 자세하게 그걸 설명한 그 유튜브에 그 내용이 있습니다. 그걸 참조를 하시기 바랍니다. 이 리빙 트러스트를 만들 때는 이 deed in trust를 만들어서 그 모든 프라퍼리나 자기가 원하는 거를 이러한 신탁에다가 놓을 수가 있습니다. 자기가 예를 들어서 집이 있고 또 다른 뭐 커머셜 프라퍼리가 있고 또 아니면 뱅크 어카운트도 있고 뭐 이런 것들을 이러한 리빙 트러스트에다가 이렇게 넣을 때 그때는 deed in trust라고 부릅니다. 아니면은 land trust라고 되어 있는데 이 land라는 말은 글자 그대로 이 땅이라는 뜻이 아닙니다. 여기서 land trust는 부동산에 관한 신탁을 만들어 왔을 때 그 land trust라고 부릅니다. 그러니까 부동산에 관한 신탁을 얘기하는 거죠. 이때에 trustee's power to buy, sell, and so forth as defined by the terms of the trust. 여기 living trust는 이 트러스트를 만들기 위해서는 이 신탁이 있고 신탁은 하나의 document, instrument입니다. 거기에 이 트러스토가 있고 다음에 이제 자세히 또 나중에 더 나옵니다. 네, 간단하게 요약을 하면은 트러스토 신탁을 설정하는 과 트러스티 그를 신탁인이 있죠. 그 다음에 그에 대해서 이 수익자 아니면 수혜자가 있습니다. 그를 beneficiary라고 부르죠. 그래서 trustor, trustee, beneficiary. 이럴 때에 이 trustee가 신탁인이 이 trustee가 deed를 해주게 되면은 그게 자체가 소유권 증서를 발행하는 이 deed가 됩니다. 아까 얘기한 warranty deed, grant deed, bargain sale deed 이 외에 trustee가 발행하는 deed라 얘기입니다. 그래서 trustee can act in accordance to instructions granted by the trust instrument, often used in a will. 여기서 will은 유언을 얘기하는 거죠. 그러니까 유언장에 나오는 그 내용일 수도 있습니다. 자, 이 내용이 짧은 시간에 모든 것을 설명하기가 굉장히 함축되어 있는데 이 내용이 앞으로도 이제 나오니까 지금 여기서 우리가 인지해야 될 거는 deed가 어떤 deed가 있느냐 그것만 지금 생각하시면 됩니다. 이 deed는 소유권 증서로서 이 신탁에서도 trustee가 소유권 증서를 줄 수가 있다. 그걸 이해할 수 있습니다. 다음에 deed executed pursuant to a court order. 여기에는 administrator's deed, sheriff's deed 이런 것들이 있습니다. administrator라는 말은 자 이제 이 용어입니다. administrator 다음에 executor라는 말이 있는데 administrator라는 말은 이 사람이 죽었어요. 그러면 재산을 남겼는데 그것이 법원에서 검증 인정을 이제 해야 됩니다. 그걸 이제 뒤에 나옵니다만은 probate라고 부르죠. 그래서 자기가 유산을 남긴 거에 대해서 법원에 그 인증 절차를 갔을 때 그를 죽기 전에 누구를 집행하는 사람을 만들어 놓으면은 executor라고 부르죠. executor가 없어요. 그런 경우에는 코트에서 administrator를 정합니다. 그 administrator가 정했을 때 그 administrator가 이 소유권 증서를 발행하는 것을 administrator's deed라고 불러요. 그다음에 이제 sheriff's deed는 어느 경우에는 이 sheriff이라는 말은 county의 경찰입니다. police는 city에 있는 거고 sheriff는 county예요. 지금 워싱턴주에도 많은 그 county가 있죠. 예를 들어서 이제 시애틀에 있는 킹 카운티라고 하면은 이 킹 카운티 셰리프가 있습니다. 그러면 셰리프에서 어떤 예를 들어서 누가 범죄를 했는데 무슨
마약을 이제 거래를 하다가 그를 형량을 받았어요. 그럼 프라퍼리가 그 쉐리프에서 몰수를 했을 경우에는 그때는 쉐리프스 디드로 해서 판매 처분을 해버립니다. 쉐리프스 디드라고 그래요. It used to convey property transferred by a court. 법원에서 하는 거예요. 그래서 법원에서 인정을 해서 administrator는 probate court, sheriff's deed는 쉐리프 자체에서 법에 위반되는 그런 사항이기 때문에 그거를 이 몰수해서 처분할 수 있는 거죠. 자, 이제는 voluntary가 아니라 이제 involuntary alienation입니다. 이제까지 얘기한 거는 자진적으로 이렇게 처분이 되는 건데, 양도가 되는 건데, 이제는 involuntary, 즉 자진이 아니라 이런 자기의 타의에 의해서 alienation이 되는 겁니다. operation of law, 법에 의해서 escheat, 이거는 지난번에 커버를 했죠. 읽어보면은 the state's right to take ownerless property that occurs when a person dies without a will and no living heir. 누가 죽었어요. 그러면 유언이 없이 죽었어요. 그거를 상속받을 수 있는 사람도 없어요. 헤어가 없습니다. 그런 경우에는 그 property가 it go back to the state or county. 이럴 때는 자진적이 아니죠. 그래서 involuntary alienation이 됩니다. 다음, eminent domain. Public entities may take private property through a condemnation action if two conditions are met. eminent domain은 이 정부에서 토지나 부동산이나 이런 거를 강제로 수행하는 거예요. 그러니까 involuntary가 되겠죠. 그래서 public entities may take private property. 이때는 물론 just compensation, 배상을 이제 해줘야 됩니다. 그 다음에 adverse possession이라는 말은 타의가 아니고, 그러니까 자의가 아니고 타의에 의해서 점유를 하는 거예요. adverse, 그러니까 property owner의 의사에 반대되게 이 possession을 하게 되는 거죠. 그래서 owners who do not use or inspect their land can lose it to another who takes possession of it and use it. 그 얘기는 지난번에 커버한 내용 중에 easement의 그 사용권에도 만약에 계속해서 누가 자기의 의사와 반대되게 타의에 의해서 그걸 계속해서 사용을 하게 되면은 그거를 easement by prescription 이렇게 불렀죠. 그래서 adverse possession은 이건 사용권이 아니라 소유권이 넘어가게 되는 겁니다. 이 소유권이 넘어가게 될 때 워싱턴주에서는 이제 한 10년 정도가 되면은 그 자기의 의사에 반대되게 소유권을 넘어가게 될 수도 있습니다. 그래서 involuntary alienation, adverse possession이다 이렇게 부릅니다. 자, 그 다음에 court order에 의해서 transfer without the owner's consent to enforce a lien or other debt or obligation. 만약에 모기지나 아니면 저치먼트한 거나 하여튼 빚이 졌어요. 그럴 경우에는 이 court order에 의해서 이 foreclosure를 당할 수가 있습니다. 그때는 처분이 될 수가 있죠. 그래서 suit for specific performance. 이거는 배상 판결을 받았을 경우에 그거를 이행을 여기서 specific performance라는 것은 이행을 하는 것을 얘기하죠. 그 빚에 대한 갚아야 되는 이행 소송을 했을 경우에 그것이 property가 처분될 수 있다 얘기입니다. Sale to satisfy debt from unpaid mortgages, real estate taxes, mechanics liens 이런 것들에 의해서도 자기가 원치 않게 property가 양도되게 자기가 원치 않지만은 그것이 코트의 명령에 의해서 처분되게 될 수가 있습니다. 다음
petition suit to terminate co-ownership. 이 프로퍼티를 둘이서 이제 가지고 있었는데 그 서로 이제 뭐 파트너십이 되든 어떻게든 그 타일을 형태가 여러 가지 될 수가 있습니다. 그 경우에 이거를 petition 분할하라라는 그 수를 받으면 그 프로퍼티를 팔아가지고 이거를 partition에 서로 나누게 되는 거예요. 이거는 이제 partition이란 말은 나눠서 이걸 처분해야 된다는 얘기입니다. 그래서 partition 수술을 해서 누가 회피하지 않은 사람한테도 주고 다른 사람한테도 주고 그것이 전체가 없어지게 되는 거죠. 그래서 그걸 처분하게 되는 때 partition suit라고 부릅니다. 다음에 sale to satisfy creditors of an estate or in a bankruptcy. 여기서는 estate란 말은 사람이 살아있은 경우에는 우리가 그 유언을 하거나 아니면 여러 가지 절차를 통해서 그 이 재산을 갖다가 heir 한테 이렇게 들어가게 하는데, 근데 이 estate는 사람이 죽은 다음에도 아직도 채무가 남아 있는 거예요. 그러면 채무가 남아 있을 경우에 크레디터가 그 남아 있는 그 재산권에 대해서 처분을 해서 그 채무를 변제를 하는 거, 그때에 그 세일을 하게 하는 게 콜 올더에서 그렇게 할 수 있습니다. 뱅크럽시 과정에서도 마찬가지예요. 그래서 이러한 것들은 다 involuntary alienation이다, 이렇게 볼 수가 있습니다. 다음 involuntary alienation은 이제 콜 오더가 아니고 이번에는 natural forces, 자연적인 힘에 의해서 title acquired by accession. 자, 이 말은 natural forces가 involuntary alienation에서 교과서를 reference를 이제 보게 되면은 page 57입니다. 그 탑에 나와 있죠. natural forces. 이 title acquired by accession. 이 accession이라는 말은 이 accretion이라는 말하고는 그 밑에 나오는 조금 다릅니다. 근데 먼저 accretion을 먼저 얘기를 하겠습니다. 이 land as a result of slow increase caused by accumulation of rock, soil, and other matter deposited by the movement of water. 예를 들어서 이제 홍수가 났어요. 이제 강이 이제 이렇게 있는데 그걸로 인해 가서 땅이 이제 불어나는 거예요. 예. 그렇게 되면은 그게 자연 증가죠. 그러니까 자연 증가된 그 말을 accretion이라고 부릅니다. 자, 이게 accretion이라는 말이 상당히 기억하기가 어려운 말이기 때문에 스펠링도 정확하게 기억을 하시고 꼭 이 용어를 기억을 하시기 바랍니다. 그 다음에 title acquired by accession. accession이란 말은 증가물이라는 뜻이에요. 그래서 증가물에 의해서 이 natural cause뿐만 아니라 다른 원인에 의해서 이 증가물이 생겼을 때 title acquired 하는 경우. 그 다음에 erosion이란 말은 그 위에 나오는 accretion이라는 말의 반대입니다. accretion은 증가물인데 erosion은 그게 아니라 흘러서 쉽게 내려간 거예요. 그래서 gradual wearing away of land by the action of water and the wind. Aversion, sudden tearing of a land by the change in the course of a river or other body. 이거는 aversion은 깎여서 내려간 거를 얘기합니다. 다음에 자, transfer of deceased person's property. 자, 사망한 사람들에 대한 그 재산권이 양도가 되는 케이스입니다. 네, 사람이 그
재산이 많이 있어도 이제 사망을 하게 되면은 그 프로퍼티는 다 어떻게 되죠? 뭐 컨트롤 안 되니까 그거를 만들어서 처분할 수 있는 그런 모든 제도 장치가 만들어져 있습니다. 때에 물론 이제 방법이 여러 가지가 있죠. 거기에서 이제 important terms 여러 가지 용어를 보면은 testator 이제 will을 할 때의 얘기입니다. 유언을 해서 이 프로퍼티가 어떻게 간다. 그때 testator는 person who has died and left a will. 유언을 해서 돌아가신 분이에요. testator. testate. person who dies and leaves a will dies testate. 그러니까 testator는 person을 얘기하는 거예요. 그 다음에 testate는 person who dies and leaves a will dies testate. 그 다음에 intestate는 person who dies without a will dies intestate. 그러니까 will이 없이 죽은 거는 intestate. will이 있어 죽으면 testate. 그리고 유언을 남긴 사람은 testator라고 부르게 됩니다. 계속해서 사망한 사람의 그 property에 대해서 양도는 transfer of title by will, will에 의해서 last will and testament is an instrument made by an owner to voluntarily convey title to deceased property after death. 사망한 후에 title이 양도가 되는 거죠. 이때에 former or witnessed will. 자, 이 내용을 그 교과서에 항상 레퍼런스를 해서 보시기를 바랍니다. 그때 page 58입니다. 네. 보통 대부분이 이 former 증인이 있는 그런 will입니다. 그래서 will에 의해서 그 property의 그 소유권이 이전이 되는 거예요. holographic will은 in the person's own handwriting with no witnesses. 자, 이제 이거는 포멀하게 그 witness가 있는 게 아니고 자기가 이제 친필로 해가지고 holographic이라는 말은 손으로 썼다 이제 얘기입니다. 근데 witness가 없어요. 그 다음에 non-cooperative will 이 말은 구두로 했다. oral normally made in immediate fear of dying must be written within 30 days and can bequest only 1,000 or less in value. 그러면 대부분의 부동산에서는 이 세 가지가 나오는데 그 중에서 이 사망한 사람들의 그 will이 그 valid 유효하게 하려면 어떤 그 will이 되겠습니까? 그 말은 꼭 will을 포멀하게 해놓고 witness를 있는 그런 will을 만들어내야 되겠죠. 그 다음에 자, 이 시험 문제 많이 나오는 문제 중에 하나가 이 transfer of title by descent, succession 말은 승계에 의해서 under state statute the real estate and personal property of a person who dies intestate. 여기는 이제 유언이 없이 intestate라는 말은 유언이 없이 죽은 거예요. 그런 경우에는 passes to primary heirs. 승계가 돼 있겠죠. 이제 승계라 그러면은 이제 community property state니까는 당연하게 제일 먼저 누구한테 갈까요? 이제 spouse한테 물론 가겠죠. 그 다음에 이제 남은 재산이 있다고 하면은 이제 그 승계에 의해서 자식들한테 이제 먼저 가고 이 순서가 있습니다. 그리고 이제 촌수가 가까운 사람들한테 이제 먼저 가겠죠. 근데 이 succession에 대한 그 순서가 있습니다. 승계란 말은 이 순서가 있는 걸 얘기합니다. These laws vary from state to state. 그 다음에 probate. probate는 유언이 있이 죽든 유언이 없이 죽든 그 재산이 이제 상당히 많이 있을 수가 있습니다. 그 상관없이
유언에 대한 검증 절차를 갖는 것을 검인하는 것을 probate라고 부릅니다. 그래서 the process by which the court decides extent of deceased person's asset and who will inherit them. 여기는 이제 부동산도 포함 다 마찬가지예요. Assets distributed by a court-appointed executor. The executor는 사망한 사람이 이제 정해놓은 게 executor고, 만약에 executor가 없는 경우에는 그 administrator라고 그랬죠. 저는 만약 커버했죠. 자, 이러한 유언에 관해서 검증 절차를 받는 것을 probate라고 합니다. 그래서 이 probate court에서 이 재산이 특히 이제 만인인 경우에는 거기에 대해서 검증 절차를 거쳐가지고 만약에 크레디터가 있으면 크레디터한테 다 페이하게 되고 거기에 대해서 어떻게 해서 그 모든 유산이 나눠져서 패스가 되는지 그를 확인하는 절차가 probate 절차라고 부릅니다. 자, 지금 이 프레젠테이션은 여기까지 커버가 되어 있는데, page 59에 보면은 이 succession에 대한 distribution에 대한 얘기가 나옵니다. 만약에 married, surviving spouse면은 만약에 children이 없다, 다른 친척이 없다 그러면은 100%가 surviving spouse한테 갑니다. 근데 이 돌아가신 분이 spouse가 없어요. children만 있다. 그런 경우에는 어떻게 되느냐? children이 있고 또 spouse도 있다. 그런 경우는 또 어떻게 되느냐? 그런 내용이 상당히 그 자세하게 그 샘플이 이렇게 나와 있습니다. 이거는 이 succession, transfer of title by descent, succession에 의해서 있는 그 내용입니다. 자, 매 편마다 얘기하지만 항상 이 과가 끝나면은 이 맨 뒤에 review question이 있는데 review question을 전부 다 풀어보시고 그리고 답을 이 뒤에 책 뒤에 있는 답을 해서 맞춰보셔가지고 본인이 이 컨셉트를 이해를 하시는지 이걸 확인하고 이 공부에 가장 중요한 거는 용어를 습득을 계속해서 repeat을 하셔야 됩니다. 자기가 familiar 해야 돼요. 용어에 굉장히 familiar 해야 됩니다. 그래서 용어를 습득하는 것을 기본으로 해서 이 내용이 습득하게 되면 그렇게 어려운 내용이 아니지만 맨 처음에 들을 때는 상당히 어려운 느낌이 있습니다. 오늘 강의는 여기까지고 다음 번에는 chapter 5